بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے عمران خان کی امیدوں پر پانی روڑتا بالٹیاں پر کے کس نے روڑا، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان بہت زوردار گلاں کر رہے ہیں کپتان کے کالم نگار کے ساتھ، اپنے کالم نگار کے ساتھ، یعنی ہارون الرشید صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر یہ کہا ٹیکنوکریٹ کی حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نا کھوج لایا، میں کہ یار ٹیکنوکریٹ کی حکومت والی گل نکلی کتوں، کنے کی گل۔ میں جناب حکومت کے جو ہیں اپنا لوگ ان سے رابطہ کیا، میں کوشش کی تھی کہ میرا انہوں نے بھی رابطہ ہو جائے، ذرا معاملہ کہ تو پتہ لگے۔ میں نے کوئی ٹیکنوکریٹس کے ساتھ بھی رابطے کیے تو گل وچوں پائن جڑی نکلی نا، میں کہنا جی عمران خان جو ہے نا اس کو اگر اللہ تعالیٰ عقل دے اور پاکستان کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو سر وہ امریکہ نہیں، برطانیہ نہیں، کم از کم انڈیا دے ہر پروپیگنڈ نو بالکل پچھاڑ کے رکھ دے۔ اتنا خوفناک وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یعنی جھوٹ جس شے دا سرے تو وجود ہی کوئی نہیں سی، وہ شے بھائی انہیں انج کرے کھلارتی کہ ساری کو سوچ رہی کہ یار ہے کتوں گل آ گئی۔ بہرحال میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں کہ گل نکلی کتوں تے اے ٹری کیویں تے اے پہنچی کتنے ہوئی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے 2014 میں اپنی یادوں کے گھوڑے جو ہے وہ پچھلی پیری ذرا دوڑاؤ، واپس ہوں، ٹھیک ہے، ریورس کرو اپنے دماغ کی ٹیپوں کو، اور ٹیپاں تو یاد وہ والے ٹیپاں کی گل نہیں کہہ رہے عمران خان والے نا، کئی ٹیپاں رہنا پائے نا، ویسے ان کی جو پولیٹیکل حوالے سے ٹیپس آپ کے دماغ میں موجود ہیں ان کو آپ ذرا ریورس کریں۔ 2014 میں واپس جائیں دھرنے کے دنوں میں، وہاں پر عمران خان صاحب کہتے تھے ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا دو پاجی، اور وہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ انتخابات کرائیں آ کے اور ساری چھانٹی چھٹی کرے، پھر انتخابات کریں، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ نگران حکومتیں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، اسی انہوں نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، اسی انہوں لیے نہیں، یہ ساڑھے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ اس وقت کیا کرتے تھے۔ تب انہیں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو تھی وہ وارے میں تھی، اب ان کو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بارے میں نہیں ہے۔ اچھا، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ پائے بنا بھی کوئی نہیں رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو وڈا گھر ہے نا ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ یہ جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت معیشت کے ایک شدید ترین بحران میں پھنسا ہوا ہے۔ تسی اے سمجھو کہ سونامی سارے پاسے آیا تے پاکستان جڑا نا وچ گھر پھسے ہے، اتنے بھاجی شکنجے چ پھسے اسی، اتوں نکلن دا راہ لبدے پے نے۔ اب جو بات وڈے گھر نوں، اسٹیبلشمنٹ کو، ٹیکنوکریٹس کو نہیں سمجھ آ سکتی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو آپ درست منشیاں کے ذریعے نہیں کر سکتے سر نا۔ یہ دیکھو اسحاق ڈار منشی ہے نا، منشی نمبر 1 ہمارا اسحاق ڈار صاحب، وہ پاکستان آیا، بڑے نعرے انہیں مار دے آئے، اپنے کیس ختم کرائی جا رہے ہیں۔ وہ جناب ان کو ایک بڑا ریلیف مل گیا، جداد جنی منجمد ہوئی سی نا بھاجی ساری بحال ہو گئی، لو جی بس اے وہ معیشت تو ٹھیک ہو گئی نا، وہ تو کہے گا معیشت بڑی چیز آ رہی، تاڑی میری معیشت کا ستیاناش ہویا پیا۔ لہٰذا سر منشی سب سے پہلے اپنی سکن سیف کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ مالک دا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ مالک اسی ہیں سر اس ملک دے، اس دھرتی دے وارث اسی ہیں۔ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا، اس ملک کو چھوڑ کر جانے کے آپشنز تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میری ایج کے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس ایک یا دو یا تیسرے آپشن میں لوگ یہ آپشنز تھے کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں، لوگ نہیں گئے پاکستان سے۔ آئین اور جمہوریت کی محبت میں، اس مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، پائن اسی نہیں گئے، اسی ایتھے رہے، اسی ایتھے رواں گے۔ لیکن سر اے جڑے لوگ نے نا منشی، سر یہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے پاکستان کے کیا حالات جا رہے ہیں۔ باہر بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب، واپس آئے نا ڈالر قابو آ رہے ہیں نا ڈار قابو آ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، مجھے نون لیگ کے ایک ایم این اے نے جو لاہور ہی سے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ جب ڈار صاحب لنڈن میں تھے نا تو میں نے اگر ان کو ایک دن فون نہیں کیا تو بھائی انہوں نے مجھے فون کر لینا کہ یار تسی دیکھو نا، مطلب اب میں نام نہیں لے سکتا ان کا کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی ہوئی، لیکن مجھے یہ بات پتہ ہے کہ یار تسی رابطے نہیں کرتے، یار دیکھو میں ایڈے پردیس ہی بیٹھے ہیں، بڑی یاد آتی تہاڈی یار، کو سانو خبر دس دیا کرو۔ تو اگر میں نے کہتے کال کی اور یہ نہیں سن سکے تو انہوں نے فون جب واپس کرنا یعنی رنگ بیک کرنا تو اس سے پہلے کے بات شروع کرے، پہلے وضاحت دینی کہ یار میں نماز پڑھ رہا سا، فون چارجنگ تے لگا سی، میں سو گیا سا، میں میاں صاحب کو چلا گیا سا، فون باہر پیا سی، پوری تفصیل سے وضاحت دے کے پھر انہوں نے کال کرنی۔ اور کبھی نہیں ہوا تھا کہ
ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਥੇ। अब वो कहते हैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ 36 ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕਾਲ बैक आती, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं मतलब आ गए ने ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਮੁੰਜਮਨ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ठीक जा रहा है ना। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना सर मुंशी नहीं ठीक कर सकते, ये इकॉनमी पॉलिटिकल माइंड के साथ बेहतर होगी। आसिफ जरदारी के पास पॉलिटिकल माइंड है, मियां नवाज शरीफ के पास पॉलिटिकल माइंड है, बिलावल के पास पॉलिटिकल माइंड है, ये जो इस तरह के लोग हैं ना ये, और मैं इनमें सबसे बेहतर आसिफ जरदारी साहब को समझता हूँ। याद रखिएगा शहबाज शरीफ के पास पॉलिटिकल माइंड है, ये निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने लिए भाई को स्पेस चाहिए। देखिए ना मेरे पास खिलौन ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ दंगल खेल रहा है, नहीं किस तरह खेल रहा, मुझे स्पेस मिलनी चाहिए ना। स्पेस इस हुकूमत को वड्डा कार्य नहीं दे पा रहा सी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब दा लाड मोहब्बत प्यार इश्क ਜਿਹੜਾ कि मेले बेबी के साथ था यानी इमरान खान के साथ था, वो सर मुकदा नहीं सी पिया किसी पासे, वो एंडिंग नहीं सी हो रही। अब वो जो है उस मेले बेबी को मैला बेबी करन टुरे ने, रोब जवेद चौधरी तो एक अद्धा कालम लहाया होता है। बाहर लोग कहते हैं कि वो लिखवा रहे हैं, हो सकता है जवेद चौधरी साहब बड़े एक पहुंचे हुए साफी हैं, उन्होंने अपनियां ਜਿਹੜੇ मोकल ने बड़े तेज ने, हो सकता है उन्होंने अंदर दी खबरां मोकल दे ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, क्योंकि पिंकी पीरनी दे मोकल अजकल नाराज होए पे ना, उन्होंने ऑडियोज आ रही हैं और लोग उन पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक जुमला कह के सिर्फ दोबारा मौजू की तरफ आने लगा हूँ पिंकी पीरनी के हवाले से कि सर वो मुझे नहीं पता कि उस ऑडियो का लोग क्यों मतलब गलत ले रहे हैं, मुझे नहीं लगा कि उसमें गलत बात है, लेकिन फर्ज करते एक सेकंड के लिए फर्ज करते हैं कि जो लोग वो मानी ले रहे हैं, फर्ज करते हैं वही मानी हों, असल में फर्ज कर लेते हैं, तो फिर भी भाई सानू तानू की फर्क पैंदा। पिंकी पीरनी ने कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, वो कभी मेंबर कौमी असम्बली नहीं रही, वो कभी पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई रोल सिवाय इसके कि वह बंदा वजीर आज़म सी और ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਘੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, पर्स ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। इसके अलावा उनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। लिहाजा वो अगर उनके निजी मामले में जुल्फी बुखारी हो या इमरान खान हो या कोई भी ABC हो, साढ़े नाल भाई का कोई तल्लक वास्ता नहीं, इसलिए उस मौजू को छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहकर अब मैं दोबारा उस तरफ आने लगा हूँ कि सर ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट का रोला ये है कि वड्डे घर वाले जेडे ने उन्होंने टेक्नोक्रेट से मैशत दान है, जिनको इमरान हम माइशत दान कहता है, उनके साथ यानी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के गुफ्तगू की और पूछा मसले का हल। तो उतो एक जने ने कहा जी आप टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट क्यों नहीं बना देते, और वो सर साल 2 साल बने और फिर जनाब वो टेक्नोक्रेट जो हैं हम लोग उसको ठीक कर देंगे। तो अच्छा अब उन्होंने इस आइडिया को बाय नहीं किया, ये याद रखिएगा, ये जो वडाकार है ना उन्होंने इस आइडिया को बाय नहीं किया। उसके बाद वो जो मैशत दान है वो सर निकले, उन्होंने जो एक करैक्टर आया इमरान खान को, तो उन्हें आगे इमरान खान को गया कि वड्डा घर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बना टुरे, तो इमरान खान जनाब इमरान खान तो छेड़े अजकल वड्डा घर, लिहाजा इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। ये है टोटल कहानी भाइन, इसका यानी सिर्फ हवा में फिजा में एक वजूद है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट का रोला सर जू जम्मे बोदियों लम्बे हम 1988 से सुनते आ रहे हैं। इंज बेनजीर की गवर्नमेंट बनी तो नाल ही यानी फरवरी 89 में ये काम शुरू हो गया, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जा रही, ये वाली गुफ्तगू तब से सुन रहे हैं सर। आज 2022 मुख चला 29 दिसंबर है, और 2 दिन बाद खैर ना 2023 चढ़ जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई मामला जो है वो कहीं यानी सीरियस नोट के ऊपर किसी जगह पर मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब ने सर कुत्ते मगर दौड़ लाती है, कन नहीं चेक किया कि भाई ने कन नाल है कि नहीं है, ठीक है। तो जिन्हें किया ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ, और इस तरह का कन्ना का कच्चा करैक्टर या कन्ना का कच्चा बड़ा पाइन, तो या फिर ये है कि वो जो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा मशीनरी, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को कोई ना कोई कड़मास पा के रखना है। अब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का रोला डालने का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान की थोड़ा बहुत अगर फर्ज करो कि डॉलर स्टेबल होने लगा है, या फर्ज करते कोई थोड़ी जी इकॉनमी में साह आने लगा है, तो यह रोला पा के इकॉनमी का फिर सत्यानाश कर दो। देखिए पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर हर कोई अपनी ज़ात से आगे सोचता नहीं है। ये इमरान खान तो खास तौर पर इधर तो मसला यह है कि उस पहले बड़ा ढिड्डे भलवान था,
दूसरे नंबर ते भी बड़ा ढिड है, तीसरे नंबर ते भी बड़ा ढिड है। अपनी परसनैलिटी, मैं हैंडसम बड़ा, मैं सोहना बड़ा, मैं टुरदा बड़ा चंगा, मैं बोलदा बड़ा चंगा, मैनू आइन दा बड़ा पता, मैनू कानून दा बड़ा पता, यूरोप को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। यानी इनकी हर चीज़ में मैं से शुरू होती है, मैं पे ख़त्म हो जाती है इनकी बात। तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये वज़ीर-ए-आज़म ना बने तब तक सुकून ना आए। ये इनका टोटल क्या कहते हैं मतमा नज़र है, इसलिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का रोला डाल रहे हैं। गल यहो जी कोई नहीं। फ़िलहाल तक मैंने ये सारी जो है पूरी तहकीक की है सर इसके ऊपर, और उसके बाद मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू के अंदर जो कि उन्होंने अपने कालम नगार हारून रशीद साहब को दिया, एक चीज़ का इतराफ़ किया, और वो इतराफ़ बड़ा बड़ा सर। इतराफ़ ये है कि वो खुद को नमक हराम साबित कर रहे हैं सर उसमें। अब ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं, लेकिन ये बाद में कह क्यों रहा हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। क्लिप आप जेहन में ले आएँ, मैं चला नहीं सकता, यहाँ पे कॉपीराइट्स का इशू होता है, आपको ट्विटर पर आराम से मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि जनाब मैनू भुख बड़ी लगती सी, वो भाई ने सानू पता भुखे हो बचपन तो, मतलब ये बात किसको नहीं मालूम। वो कहते हैं मैंने बड़ी भुख लगती थी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। बेनज़ीर भुट्टो कहते हैं वो भी दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी, ऑक्सफोर्ड में ज़ाहिर कई कॉलेजेस हैं, तो वो दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तो वो अतवार के अतवार ना खाना वो किया करती थी और बड़े ठाठ से रहा करती थी, वो बड़े उनके ठाठ से वहाँ पर। सर वो उन्होंने वालद जिहड़ा सी ना वो मतलब है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो सी। अच्छा, मैं वो नौजवान यूथियों को बताना चाहता हूँ ये बात कि जुल्फ़कार अली भुट्टो कौन। जुल्फ़कार अली भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा। सर शाहनवाज भुट्टो कौन? सर शाहनवाज भुट्टो के बाप का नाम था मुर्तज़ा भुट्टो, ठीक है। मुर्तज़ा भुट्टो के बाप का नाम क्या था? मैं आपको उनकी पिछली 500 साल की हिस्ट्री बता सकता हूँ। उनकी इतनी जायदाद थी कि एक अंग्रेज़ ने लिखा है, वो जो डीसी था वो जब दौरे पे गया, यानी उन्हें तो उसने लाड़काने में उसने चेक किया कि उन्हें कहा यार एक किदी रियासत चल रही है, गड्डी चल रहा सी। उन्हें कहा जी ये जागीर है जी भुट्टो खानदान की। उन्हें कहा ओके। वो सो गया, सो के उठया, फिर पूछया किदी जागीर? उन्हें कही भुट्टो खानदान की। फिर सो गया, फिर उठे, 24 घंटे वो सफ़र करता रहा, भुट्टो खानदान की जागीर खत्म नहीं हुई सूर। अब वो गाड़ी ज़ाहिर है उस वेले ना वो वाली सड़कां सन जी अज ने कि लाहौर टू सखर जी मियां नवाज शरीफ ने बना दी 6 घंटे सखर पहुँच जाओ, ना वो वाली सड़कां सन ना वो वाली गड्डियाँ सन। ये ज़ाहिर है बहुत पुरानी बात है। उस वक्त वो गधा गाड़ी पे सफ़र कर रहा था या वो दूसरी मोटर होगी उत्ते सफ़र कर रहा होगा तो स्पीड उसकी बहरहाल को 25-30 किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं होएगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बात बड़ी मशहूर है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 2-3 साल पहले मैं गया नवाब शाह और वहाँ पर मैंने ये मालूम किया कि जरदारी साहब की कितनी जागीर है, कितने उनके वो जायदाद कितनी, उनका 30,000 एकड़ जो है आसिफ जरदारी साहब के ख़ानदान के पास है। मैं कहा ओके। मैंने पूछा सबसे बड़ा यहाँ पर ज़मींदार जागीरदार कौन है? उन्होंने कहा जी यहाँ पर जो हैं वो क्या कहते हैं 1 लाख एकड़ है जतोई ख़ानदान के पास। बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहा भुट्टो ख़ानदान के पास कितनी, उनसे ज़्यादा कम जायदाद है? उन्होंने कहा नहीं आप समझे नहीं बात को, भुट्टो खानदान की तो जगीर थी। तो अब वो मैं कहा यार जगीर थी मतलब किन्नी सी? उन्होंने कहा यार ये नवाब शाह, ये लाड़काना, वो एक शहर और भी बताया। उन्होंने कहा सारी भुट्टो खानदान की जगीर सी, ए जिन्ने वसे ने सारे भुट्टो खानदान ने वसाए ने, और अपनी जायदाद भुट्टो ने सारी वंड दी गरीबां दे हारियां दे विच। फिर भी भुट्टो खानदान के पास इतनी जायदाद है कि उन इन्हां दोवां दी जगीर नाल वध जगीर है ये भी ओदी। तो सर वो उसकी बेटी थी, उस खानदान की बेटी थी, ठीक है। तो लिहाजा उन पर जो करप्शन के आप इल्ज़ामात खान साहब लगाते हैं और आपकी पार्टी लगाती है, कुछ शर्म कर लो यूथियो। बेनज़ीर को करप्ट कहते हो यार, तो खुदा का खौफ कर लो, ठीक है। ताडा खान उत्ते जाके रोटियां खाता है, कहना मैं अपना दोस्त भी साल ले जाता था और वहाँ पे जाके हम खाना खाया करते थे बेनज़ीर के पास, क्योंकि हमें भूख बड़ी लगती थी तो इन्ना खाना के तो और लभदा नहीं सीगा। ये भाई ताडे कायदे दे हालात ने। तो वो इसके बावजूद नमक हरामी होती है ना, आप किसी का खा लें और उसके बाद उसके खिलाफ बोले, इसी को नमक हरामी कहते हैं सर, और किसी शायद नाम नमक हरामी नहीं होता। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूँ कि आम इंतखाबात के हवाले से एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर कन्वे कर दिया गया दोनों तरफ डिवाइड के। एक तो डिवाइड है अपना इमरान खान साहब वाली, एक है हुकूमत वाली। इमरान खान साहब वाली जो डिवाइड है उनको ये बता दिया गया है कि भाई ना इंतखाबात जो हैं वो अपने मुकर्रर वक्त से ना एक दिन पहले होने हैं ना एक दिन बाद होने हैं।
لہٰذا taintofficial.scoon.com کر لو۔ اسی لیے کل عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ مجھے عام انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے مارچ اپریل میں، یہ بات میں نے نظر آ رہی سی، عمران خان کو نظر نہیں سی آ رہی، لیکن ان کو چونکہ آ گیا ادھر پیغام آ گیا کہ بہو ہوں چپ کر کے بہیا در وٹ جا، انتخابات کوئی نہیں ہونے۔ اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ذرا scoon.com میں آ گئے اور انہوں نے سوکھے ہو گئے، لیکن اسمبلی نہیں ٹوٹے گی پائن، لیکن وہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک فس کریٹ کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے ان کی امیدوں میں پانی پھر گیا کہ وہ پہلے انتخابات نہیں کرا سکے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ نعرے مارے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن شرمندہ ہونا خان صاحب کے وہ نا اس میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں پولیٹیکل سارے سین میں شرمندہ کوئی نہ موقع تے پھڑے جائے نہیں شرمندہ ہوتا بہو جی۔ اب وہ دیکھو نا آڈیوز آئی ہیں، وہ بہو جی شرمندگی والی گل ہے، وہ کہتا ہے کہ برائی پر پتہ ڈالیں، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ میری ہے اور وہ برا کام کیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات کو یعنی مکر نہیں رہا اس بات سے، تے یار اگر یہ آپ کی ہے تو خان صاحب پھر آپ کو کس طرح سے ووٹ دیا جا سکتا ہے؟ قوم یوتھ جڑی ہے وہی دے گی، باقی جڑا شریف آدمی وہ تو ووٹ نہیں کرے گا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دوسری سائڈ پہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو، مولانا فضل الرحمان کو، بلاول بھٹو زرداری کو، ان سب کو یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ بھائی نا انتخابات سال اگے جانے والی کہانی کوئی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ انتخابات آئین کے تحت تو ہم ایک سال آگے بھی لے جا سکتے ہیں، ہمارے ایمرجنسی لگا دیں، فائنینشیل ایمرجنسی، تو اس کے بعد اگے لے جائیے، آئین میں آپشن تمہارے لیے موجود ہے تو آگے لے جایا جا سکتا ہے، تو ادھر بھی کہہ دے گا کہ بھائی نہیں اس طرح نہیں کرنا۔ لیکن اس میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کے مطابق کہ جب انتخابات ہوں گے نا بر وقت، یعنی ظاہر ہے یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے سر، سمجھ لیں آپ اگست ستمبر میں، ٹھیک ہے، تو اکتوبر یا نومبر میں جا کے انتخابات بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوں گے تو اس سے پہلے ایک وڈا سہولت کار جو ہے نا پائنو گھر جا چکا ہوئے گا، تو ان کی جگہ پر ایک اور جو بڑے ایماندار اور جینوئن قسم کے آدمی ہیں وہ حلف لے کر اس ادارے کی سربراہی کر رہے ہوں گے۔ بس اتنی بات ہی بتا سکتا ہوں، اور جب وہ وڈا سہولت کار گھر چلا جائے گا تو عمران خان کے پر کٹ چکے ہوں گے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں اعزاز سید کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر عمران خان نے اگلے عام انتخابات میں بطور ایک امیدوار کے حصہ لیا تو یہ میرے لیے ایک بڑی اچنبے کی بہت ایک عجیب جی گل ہوئے گی، کیونکہ جتنے کیس چل رہے ہیں انہوں نے اپنے منطقی انجام اتنے پہنچنا نہ پائے، کنی دیر ڈیلے کر لو گے، فائنلی کسی نہ کسی پاس ہوتے فیصلہ آنا نا تو بھائی نے نہ حل ہو جانا۔ میں کم از کم ایسا ہی سمجھ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھ رہے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔